बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTV नैशनल दी लाइव ट्रांसमिशन अज दा मेहमान हो मैं हाँ ताड़ी मेज़बान सोनिया शेख ते प्रोग्राम विच मेरे नाल मौजूद ने मेरे को होस्ट अली उस्मान बाजवा। नाज़रीन प्रोग्राम विच तानू सब नू खुशामदीद वेलकम जी आया नू इस उम्मीद दे नाल कि तुसी सारे जिथे भी होवोगे खुश होवोगे राजी होवोगे अपना बहुत बहुत ध्यान रखते होवोगे। अज एक बारी फिर नवी शाम नवे परौनिया ते नवे सवालों के नाल असी ताड़ी खिदमत विच हाजिर। जी बिल्कुल। और किसी शायर ने क्या खूब किया है, तेरे बाजों मेरिए माए इस दुनिया दे तिलकण रस्ते जद भी डिग्गिया आपे उठिया ना कीड़ी दा आटा डुलिया बिस्मिल्ला दी आवाज़ ना आई। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਨੇ ਆ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਅਮਰਾਜ਼ੇ ਦਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਰਦ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। दर्द दे राही दर्द दे सफ़ीर ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਨवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। बहुत शुक्रिया जी आया नु जी। ਕਿੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? जी बहुत अच्छा है जी। और खासकर अपनी मादरी जुबान पंजाबी च बोलन दा ते मज़ा ही दूसरा है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया PTV दा कि जेड़ा साड़ी मादरी जुबान नू प्रमोट कर रहा है। और खासकर ईवन मैं तो अपने अक्सर मरीज़ों ही कहना कि जी जेड़े लाहौर आसे पासे दे ने बजाए कि असी उर्दू अंग्रेजी च गल करिए क्यों ना असी पंजाबी च ज़्यादा खुल के गल कर सकते हैं, क्योंकि जिन्ना एक्सप्रैशन जिन्नी रेंज पंजाबी जुबान है घट जुबाना च दुनिया च। जी बिल्कुल। मैडिसिन फिजिशियन तुसी हैगे हो और पंजाबी की जिस तक गल करिए तो बड़े ऐसे मरीज़ भी आते हैं जोड़े कि शायद उर्दू या अंग्रेजी या किसी और जुबान च बेहतर तरीके नाल अपना मर्ज दस नहीं सकते। जिमें कोई अगर बजुर्ग खातून आ जाए तो कहती पुत्रा मेरे खुच्छां च पीड़ होंदी है तो उन्होंने डॉक्टर को खुच्छां समझ आण तो दसे इंज दी सिचुएशन होंदी है। तो साढ़े कई मेरे कज़न भी डॉक्टर है उन्होंने फिर बाद दे विच पंजाबी सीखनी भी पई, क्योंकि ज़ाहिर तबीब का काम होंदा कि मर्ज नूं जाण ले पहले फिर ही उहदा इलाज कर सकदा। अच्छा अजकल रीढ़ की हड्डी के हवाले नाल और बाकी भी जिन्नियां दर्दां जिसम दे विच हो सकदियां ने उन्हां दी बड़ी गल हुंदी है। नौजवानां च भी वेखियां गईयां ने और वड्डी उम्र दे लोकां च भी वेखियां गईयां ने। शैटिका दा अक्सर नाम सुनिया, उहदी दवाई भी लोग खांदे ने, बड़ा कुछ करते हैं। ये की बीमारी है बारे एक तो थोड़ा जिहा सानू तफसील ना दसो, नाले भी दसो कि ये सिर्फ मैडिसिन नाल ही ठीक हो सकती है कि इहदे लई थोड़ी जी एक्सरसाइज भी करनी पैंदी है? बहुत अच्छा सवाल है जी। अजकल साडा लाइफ स्टाइल इस तरह का है, रोज़ का एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। असीं यूँ कहते हैं ना कि बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल साडा हो गया कि सुबह उठने गड्डी च बहने दफ्तर सारा दिन बैठे रहीदा, उठ के घर जाईदा, बिस्तर ते लम्हे पै के बाकी टाइम TV गुजरते देख जाता है। तो हुंदा की है कि अल्लाह ने जिहड़ियां साडे पट्ठे ते जोड़ ते मोहरे ते हड्डियां बनाईयां ने उदों तगड़ियां होंदियां ने जिदों असी इन्हां कोलों कम लईए। यह पट्ठा जिहड़ा सपोज मैं अद्धी गल करना यह पट्ठा उदों तक पट्ठा है जिन्नी देर तक असी इहदे कोलों कम लईए। असी किसी नूं इहनूं 4 दिन लई 5 दिन लई प्लस्तर करके बंद कर दईए, इन कई हफ्ते लगणगे दोबारा अपनी ताकत लैण विच। ते सो असी जिहड़ा बिल्कुल कहंदे आ ना कि ढिला माठा लाइफ स्टाइल कि जिहदे च फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं, एक्सरसाइज कोई नहीं, पैदल चलना कोई नहीं, उतों वजन वध गए ने, जंक फूड खा के पिज़्ज़ा बर्गर है सारिया चीज़ां। तो उहदी वजह नाल की हुंदा है कि साडा दो प्रॉब्लम्स आंदियां ने, एक तो जवानां च कमर दा दर्द ते शैटिक है, एक जिहड़ा वड्डी उम्र दे लोकां च है। जिथे तक ते जवानां च प्रॉब्लम आ सकदी है उहदी सब तो वड्डी वजह की हुंदी है कि कोई उठदे बैठदे या किते जोर ऐसा लाया तो हर दो मोहरें दे दरम्यान एक अल्लाह ने झिल्ली जी रखी है जिन्हों असीं डिस्क आखने हैं। और डिस्क जिहड़ी है एक कुशन के तौर पर काम करती है कि जो असीं उठिए बैठिए जोर लगाइए चुकीए वो मोहरियां नूं आपस च खासकर जिहड़ियां उत्थों आरामक दियां नसां निकलदियां ने उन्हां नूं वो फासला भी रहिंदा ते उन्हां ते दबाव नहीं पैंदा। जे किसी वजह दे नाल वो डिस्क जिहड़ी है वो स्लिप कर जाए या उस ते जोर ज़्यादा पे तो उहदा जिहड़ा सेंटर वाला हिस्सा है वो
ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਟਿਕ ਨਰਵ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਟਿਕਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਟਿਕ ਨਰਵ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਵਜ਼ਨ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਅਕਸਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ 40 ਟੱਪਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਨੇ ਜਾਂ ਚੁੰਝਾਂ ਉੱਥੇ ਚੁੰਝਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਰਟੀਬਰਲ ਫੋਰਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਰਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਸਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਦਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਲਮੀ ਅਦਾਰਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 80-90% ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 15-20% ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੂਜਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਹਰਿਆਂ 'ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਯਕਦਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਅਮਰਾਜ਼ੇ ਦਰਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘੁਟਨੇ ਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੋਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਡੇ ਦੀ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਉਦੋਂ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਦਰਦ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਉਹ ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਡੇ 'ਚ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਮਰ ਤੇ ਕੂਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ SI ਜੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਸਾਂ ਦੱਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਥੱਲੜੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕੂਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਤੇ ਉਹ ਨਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਬਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੱਤ 'ਚ ਜਾਂ ਗੋਡੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਗੋਡੇ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਮਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਉਹ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਯਾਨੀ ਨਰਵਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹ ਰੈਫਰਡ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਝਿੱਲੀ ਭੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 80% ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ 90% ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 90 ਪੈਸੇ 80 ਪੈਸੇ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਝਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਜੈਲ ਗਰੀਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PRP ਕਹੀਦਾ ਹੈ। PRP ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, PRP ਖਾਲੀ ਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਦਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ PRP ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੇਟਲੈਟ ਤੇ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ 'ਚ ਤੇ ਜੈਲ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੁਝ ਨਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਨੀਕੂਲਰ ਨਰਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਖਿਚਾਓ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਭੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਨ ਹੈ ਸਿਰ ਪੀੜ, ਕੁਝ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 30-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਿਗਰੇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਗਰੇਨ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏ। ਤੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਮਿਗਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਗਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੂਗਤ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 20-25-30-35 ਸਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਆਉਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਗਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਰਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਲੀ ਕਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ 5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪਾਉਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 20-25 ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 10-10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਫਾਲਤੂ ਪਾਇਆ। ਉਤਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਿਚਾਓ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਚਾਓ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਰਵਸ ਨੇ, ਆਕਸੀਪਿਟਲ ਨਰਵ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਕਸੀਪਿਟਲ ਨਰਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਬਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਬੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕੋਜੈਨਿਕ ਹੈਡੇਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਮਿਗਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਗਰੇਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਟ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਪੋਸਚਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਚਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਿਗਰੇਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਬੀਟਾ ਬਲੋਕਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਗੋਟਾਮੀਨ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਪਟੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਠੀਕ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ? ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
2-3 ਮੁxtਲਿਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੁਛ ਅਸਰਾਤ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਇਜ਼ਾਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਸਸਤੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ GP ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋ, ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ ਜਾਨ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਈ ਹੋ, ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਿਲ ਬਾਹੂ ਜੀ ਇਹ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੋ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਬਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਰੂਫ ਸੂਫੀ ਸਕਾਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम इस तानू जी आया नू कहने बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा नाल गलबात का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अज जो कि साडा उनवान है वो है हज़रत सुल्तान बाहू। तो पहले उन्हां दी हयाती ते एक सोहना जिहा पैकेज वेखने आ। चलाया तरफ जमीन दे अरशों फर्श लगाया हूँ, करथी मिलिया देश निकाला, असल लिखिया चोली पाया हूँ, रो नी दुनिया ना कर चेड़ा, साडा अगे दिल घबराया हूँ, असी बदेसी साडा देश दुराडा दम दम गम सवाया हूँ। सोज कुनो तन सड़या सारा, मैं ते दुखा डेरे लाए कल में नाल मैं नाती तोती, कल में नाल वे कल में मेरा पढ़या जनाजा, कल में गोर सहाय पैकेज तुसी वेख्या सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ੋਰਕੋਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਝੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ। ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਕੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ। DG ਪਿਲਾਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਨੇ ਆ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ।
ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਔਰ ਝੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਵਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸਬਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ 1631 'ਚ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਵੀ ਔਰ ਬਾਪ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੂੰ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤਨੀ ਤਾਲੀਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਪੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੰਘਾਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਹੇਠ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵੱਡੀ ਜੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਾ ਤੇ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਫੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤਾਈਂ ਅਪੜਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਤਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਸੱਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਫੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸਤ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? मेरे ख्याल है कि जितने भी सूफ़ी ने मुख्तलिफ दर्जे होंगे ने वलायत दे और ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਆਰਫੀਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਫਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਫ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ, ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ 140 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਬਿਆਤੇ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਬਿਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਬਿਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਖੁਦੀ ਕਸਰ ਨਹਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਵੀ ਇਵਨ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜੀ, ਔਰ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ ਵੀ ਹਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਕਲਾਮ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਉਰਦੂ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਗਜ਼ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ, ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਤਿਆਂ, ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੂ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੁੰਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਭੇਡਾਂ ਸੱਸੀਆਂ ਹੂ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜਤੀਆਂ ਸਤਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਦਾਂਦਾਂ ਖੱਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹੂ ਨਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ। और पंजाबी ज़ुबान का खिलार भी बहुत है, और फिर शायरी और फिर सूफीज़म की गल शुरू हो जाए फिर वो बड़ी देर बाद ही मुकदी है। तो बड़ा धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि तुसीं टाइम कढ़िया और अज असीं सुल्तान बाहू के बारे थोड़ियां जिहियां गल्लां ऑडियंस नाल भी सांझियां कीतियां ने, आपी भी कुछ सिक्खिया सिखाया। तो हुण एक कलाम उन्हां दा सारी ऑडियंस नूं सुणाने। तो जी नाज़रीन, हुण वेला हो गया सुल्तान बाहू का ही एक कलाम जिहड़ा है सुफियाना कलाम तुहाडे वास्ते पेश करने। इश्क दी बाजी हर जा खेड़ी, शागदा सुल्ताना हो, आलिम फाजिल आक़िल दाना, करदा चाहे राना हो, तुम भूखो लथा विच दिल दे, जा जोड़स खलवत खाना हो, इश्क अमीर फकीर मने दे बाहू, क्या जाने लोग बेगाना हो, तदों कबूल नमाज़ां बाहू, जद यार यारां पछाते हो। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर तुहानूं जी आयां नूं कहने आ। हुण वेला होया साडे प्रोग्राम के तीजे ते मेन सैगमेंट आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਨਿਹੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦਾ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू जी, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मेहरबानी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਕਮਾਲ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਔਰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾफ़ी ज़्यादा बेहतरी ਦੀ ਚਾਂਸ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕਬਾਹਤ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋ ਵञे ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਨਿਹੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? मेरा ख्याल है जिस तरह इंसान ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਆਗਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਕ ਔਰ ਫਰਾਇਜ਼ ਦਾ ਤਯਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਕਲਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵਕਲਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਛੋੜਾਂ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਉਹ 2 ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੇ 2 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 3 ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਸੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ।
ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਹੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 70 to 80% ਜਿਹੜੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 15-20% ਤੱਕ ਕੋਰਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਸੂਲ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਇਸਤਲਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲ 'ਚ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਡਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਦੈਟ ਟੂ ਵਾਸ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ। ਸਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਰੂਮ ਲਾਅ ਕਾਲਜਸ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 400 500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਲੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੀ HEC ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ HEC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਦਾਰਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ PMDC ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MCAT ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਲਾਅ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਔਰ FSc ਜਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਈਅਰ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਖਪਤ ਤੇ ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇਤਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਕੀਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਟੀਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸ਼ ਆਫ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਕੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ 2018 ਤੋਂ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਥਰੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖਵਾਤੀਨ ਵਕਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਮੀਨਵਾਈਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।